മിനുകൂടാ എന്തോ 500 തൊട്ട് 490 വരെ ബാക്ക്വേർഡ്സ് എണ്ണാൻ പറ്റുമോ? ആ എനിക്ക് 499 498 ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490. ഗുഡ്. താങ്ക് യു. ഇന്ന് രാവിലെ ഇത് പഠിച്ചല്ലോ, സന്തോഷം. ഇനി വിളിച്ചോളൂ. എന്താ ഇത്? ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് കഴിയുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന്. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആര്യ രാത്രി ഉറക്കം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഒരു 500 വരെ എണ്ണും, 500 പിന്നെ അങ്ങനെ എണ്ണുന്നു എന്ന്. അതാണ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധി അപ്പോഴാണ് ഉദിച്ചത്. ഓ അത് ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോകോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അത് നിങ്ങളുടെ എനർജി കുറച്ച് ലോ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അത് ആ എനർജി കുറച്ച് കൂട്ടാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സിംഗം വരാൻ പോവാണ്. അഫ്കോഴ്സ് അമ്പത്തൂർ സിംഗമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം നമ്മുടെ റൈക്ക കുട്ടി ഓൺ സ്റ്റേജ്. ഹലോ, ഒരു വെറൈറ്റി. ഹലോ, ഹായ് റൈക്ക കുട്ടി. வரும்போது புதுசா எல்லாம் காஸ்டியூம் எல்லாம் போட்டு வந்து ரொம்ப அழகியா. പേരഴകി, തമിഴഴകി, റൈക്കഴകി. റൈക്കയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എല്ലാ ടൈപ്പ് കോസ്റ്റ്യൂമും ചേരും, എല്ലാം ചേരും. അത് മോഡേൺ ആണെങ്കിലും ചേരും, ട്രഡീഷണലും ചേരും, ജീൻസും ടോപ്പും ഒക്കെ ചേരും. അതല്ലേ നമ്മള് അപ്പാവാ എപ്പോഴും ആണോ? എന്തിനൊക്കെ വഴക്ക് പറയണം? நான் ஃபர்ஸ்ட் காரணம் நான் சாப்பிடலைன்னா. நீங்க சாப்பிடுறதே இல்லையா? ஏன்? அது நான் என்னவோ தெரியல, பிறந்ததுல இருந்து அப்படிதான். ஐயோ, வளர்ந்தது எப்படி? ஹைட் தானே வச்சிருக்கேன். ஹைட் நான் அப்பாவை கொண்டிருக்கேன், அதனால ஹைட் வருவேன். வெயிட்டும் தடியும் வைக்க. ஒரு இட்லி சாப்பிடுறதுக்கு 1 hour-ஆ? எப்படி இது? அது அப்படிதான். நானும் அமிர்தா இருக்கோம் இல்லையா, நாங்க 2 பேரும் காம்படிஷன் வச்சுப்போம். சும்மா பேசி இருந்தது. நாங்க 6 ஃபர்ஸ்ட் കഴിക്കറാളോ அவதான் வின்னர் சொல்லிட்டு காம்படிஷன் வச்சோம். அப்ப அமிர்தா ஒரு இட்லி 45 minutes, ரைக்கா ஒரு இட்லி 1 hour. நாங்க பேசிட்டே போவோம், அது டைம் போறதே தெரியாது. லாஸ்ட் அமிர்தாவோட அப்பாவும் என்னோட அப்பாவும் போறேன் நீங்க കഴിച്ചത് சொல்லிட்டு അതൊന്ന്. പിന്നെ 2 പിന്നെ 2 நான் പൊട്ടിട്ടുകളേനാ തിട്ടുവാ. പൊട്ട് പോടണമേ എപ്പോ. അപ്പൊ 3 3 நான் சரியா பாடலைன்னா திட்டுவா. அப்ப என்ன சொல்ற அவரு? அப்பா சொல்லுவா, லைக் திட்டல் இன் தி சென்ஸ், இந்த நீ ஒரிஜினல் கேளு, அதுல எப்படி பாடியிருக்க கேளு, அப்படிதான் நீ பாடணும்னு சொல்லுவா. ஓகே, அப்ப ஒரிஜினல் கேட்டுதான் இப்ப வந்திருக்கு இந்த பாட்டுக்கு. அப்பா சொன்னது மாதிரி ஒரிஜினல் மாதிரி தான் பாட போறீங்க. ஏது பாட்டு? இனி உறங்கும். இப்பதான் தூங்கி எழுந்திരിച്ചു വന്നേ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഉറക്കത്തിന്റെ കാര്യം കെണിയിൽ വീണില്ല. ഓക്കെ, ഡീറ്റെയിൽസ്. മൂവി വിലക്ക് വാങ്ങിയ വീണ. விலக்கின்னு சொன்னாக்க பிளாக் பண்ணியாச்சுன்னு அர்த்தம். வேண்டாம்னு சொன்னாச்சு. அப்படியா? தமிழ்ல விலக்கினா விலக்க வேண்டி வாங்கிய. விலக்கி. ஓகே, விலக்கின்னு சொன்னாக்க அர்த்தம் மாறிடும். You brought it for a price. ഓ, വിലക്ക് വാങ്ങിയ വീണ. ഇയർ 1971. കമ്പോസർ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമികൾ. ലിറിക്സ് പി ഭാസ്കരൻ സാർ. പാടിയത് ജാനകി അമ്മ. വെരി ഗുഡ്. ഈ പാട്ടിനും എനിക്കും ഒരേ വയസ്സാണ്. 1971. പിന്നെ ഒരു 2 വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനും ജനിച്ചു. ഈ പാട്ടിന്റെ അനിയനാണ് മധു. ചേട്ടന്റെ പാട്ടാ ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. അല്ല, ചേട്ടനെയാണ് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. ഇനിയുറങ്ങൂ
വെരി ഗുഡ് മോളെ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ரைக்கு ஓ அது வந்து ஒரு சொல்லு இருக்கு. அது என்னன்னா காம் மியூசிக்னா சில நேரம் ക്രേസി ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്, மேஜிக்கல் இம்பாக்ட் ഉണ്ടാക്കും. അതുപോലെ ഒരു സോങ് അത് ரொம்ப காமா இருக்கும். அப்போ அந்த காம்னஸ் வாஸ் வெரி நைஸ் தேங்க் யூ. கேட்டோ, அதுக்காக நான் சொன்னது நைஸ்னு. அந்த பாட்டு கன்க்ளூட் பண்ணும்போது அது நல்லா இருந்தது. ரொம்ப அந்த காம்னஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. தேங்க் யூ. சில இடங்கள் எஸ்பெஷலி ஹையர் ரெஜிஸ்டர்ல பாடின அந்த போர்ஷன்ஸ் இல்லையா, அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. தேங்க் யூ. வந்து எப்படி இனி மறக்கு ஹிருதயத்தில் மணிவீண நாதங்களே அபிலாஷ கோடிகள் சும்பி, அந்த ஏரியா வந்து ஏரியாவில் வந்து ரொம்ப ஸ்கொயரா வந்தது, பக்கையா இருந்தது. தேங்க் யூ. இனி மயங்கும் ஆல்சோ வெரி வெரி நைஸ், தேங்க் யூ. நல்லா இருந்தது. தேங்க் யூ. பட் பிரெத் வந்து ஹாஃப் வே, அந்த பிரெத் கரெக்ட் இல்லைன்னா பிரெத் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு ஹாஃப் வேல யூ டர்ன் பண்ணும், அது ப்ராப்ளம் ஆகும் இல்லை. அப்போ பிரெத் மேனேஜ்மெண்ட், பிரெத் ஒர்க் கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பண்ணுங்க. ஓகே, நோ கம்மிங் டு த ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர். எனக்கு தோணுது என்னன்னா கொஞ்சம் கூட சாஃப்டா பாடினா நல்லா இருக்கும் இல்லை, கொஞ்சம் கூட. இனி உறங்கோ, if I sing like that doesn't convey இல்ல. இனி உறங்கோ அது ஸ்ருதி சேர்த்து அந்த இனி உறங்கும் வரும்போது தான் உறக்கம், we are taken to that அല്ലേ. அப்ப அந்த மாதிரி பாடினா நல்லா இருக்கும். பாடுங்க. இனி உறங்கோ, இனி உறங்கோ, மனதாரில் மலரிடும் സ്വപ്നങ്ങളെ, സ്വപ്നങ്ങളെ, മാനവ വ്യാമോഹ പുഷ്പങ്ങളെ. Don't open your voice, okay? அப்பதான் இந்த சாங்கோட அந்த ஹார்ட் கிராப் பண்ண முடியும். ஓகே, இனி ஓடி 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 കൃത്യ നോട്ടിൽ വരണം. കമാ. ഓടി ഓടി തളർന്നു കിടക്കുന്നു ഒരു ഗാനസാം, ഒരു ഗാനസാം. അതൊരു സംഗതി മാതിരി പാടക്കൂടാது. ഒരു ഗാന സാമ്രാജ്യ രാജകുമാര. സെക്കൻഡ്. ഓടി ഓടി തളർന്നു കിടക്കുന്നു ഒരു ഗാന സാമ്രാജ്യ. കൊഞ്ചം കൂടെ ഉള്ളിന്ന് വരണം, ഉള്ളിന്ന്. ഒരു ഗാന സാമ്രാജ്യ. ഉള്ളിന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പൊ ചില സംഗതികൾ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പാടണമെങ്കിൽ അത് ഫീൽ ചെയ്തങ്ങ് ഇപ്പൊ പാടിയ പോലെ പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കിട്ടും. അപ്പൊ ആ ഫീലിംഗ് മറ്റുള്ളവർക്കും കൺവേ ചെയ്യും. അതാണ്. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ഈ പാട്ടിന്റെ ഉള്ളിലോട്ടുള്ള ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വേണം റൈക്കക്കുട്ടി. അപ്പൊ വെളിയിൽ നമ്മളെ നോട്ട്സ് ഉണ്ട്, സൂപ്പർഫിഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് സ്നേഹം പോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഒരാളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും സൂപ്പർഫിഷ്യലായിട്ട് ഹലോ ഹായ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്നേഹിക്കുമ്പോഴുള്ള കാര്യമില്ലേ, അതുപോലെ പാട്ടിനെ ഉള്ളിലോട്ട് സ്നേഹിക്കണം. അപ്പൊ പാട്ട് തിരിച്ച് നമ്മളെയും സ്നേഹിക്കും. സോ ഗിവ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ടേക്ക് റെസ്പെക്ട് എന്നാണ് പാട്ടിന്റെ കാര്യത്തിലും മ്യൂസിക്കിന്റെ കാര്യത്തിലും കറക്റ്റ് ആണ്. സോ മേക്ക് മ്യൂസിക് യുവർ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ അത്രയും എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെയും നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യല്ലേ, അപ്പൊ തിരിച്ച് മ്യൂസിക് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ചില സംഗതികളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വീഴും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമുണ്ട് മ്യൂസിക്കിന്. അങ്കിൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. സോ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഓൾ ദാറ്റ്, കേട്ടോ. ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. റൈക്കക്കുട്ടി, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ചരണം വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഈ പാട്ടിന്റെ സെലക്ഷൻ തന്നെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ, ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഇനി ഉറങ്ങൂ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയില്ലേ, ഇനി ഉറങ്ങൂ എന്ന് പാടിയ സംഗതിയില്ലേ, അത് ആദ്യത്തെ തവണ മാത്രം ചെറുതായിട്ട് സ്ലിപ്പായി, അത് ഫ്ലോയിൽ വന്നില്ല. പിന്നെ പാടിയപ്പോഴൊക്കെ അതൊക്കെ ഓക്കെ ആയി. അപ്പുറം എന്താ കാലത്ത് നിങ്ങൾ വാടിയാലോ அந்த லைன் கூட கொஞ்சம் ശ്രുതി. அப்புறம் சரணம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னேன்ல, அதுல வந்து இந்த அபிலாஷ அண்ட் மதுமாச, அது அந்த கரெக்டான പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. അഭിലാഷ ആൻഡ് മധുമാസ. ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை பாடும்போது. கரெக்ட், அந்த ஒழுங்கா பாடின போதும். ஓகே, பாக்கி எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ரொம்ப அழகா பாடுறீங்க. ரொம்ப நல்ல ட்ரெஸ் போட்டிருக்கீங்க. ரொம்ப நல்ல ஹேர் ஸ்டைல் வச்சிருக்கீங்க. ഓക്കെ ഓക്കെ. റൈക്ക ബേബി, എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവസാനത്തെ ആ ചരണത്തില് പാടിയ ഭാഗമാണ്.
ഓവറോൾ എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ചും കൂടെ ടെക്നിക്കലായിട്ടാണ് റൈക്ക ബേബി ആ പാട്ടിനെ കണ്ടത് എന്ന് തോന്നുന്നു. ട്യൂണാണ് മെയിനായിട്ട് അതെ ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ആ ഫീലിലോട്ടേക്ക് ആ ഫോക്കസ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി കേട്ടോ. അത് റൈക്ക ബേബി എന്താ പറയാ, ആ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ ആഴത്തില് അതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ടെക്നിക്കാലിറ്റി മാറി കുറച്ചുകൂടെ ഫീല് കൊണ്ടുവരായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി കേട്ടോ. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് തോന്നിയത്. പിന്നെ വോയിസ് കുറച്ചിങ്ങനെ ബ്രെത്ത് പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവസാനം ലാൻഡിങ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക്. അതാണ് MJ സാർ ബ്രെത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. നമ്മള് നന്നായി ഫുഡ് കഴിക്കണ്ടേ, നല്ല ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഉഷാറായാലല്ലേ നന്നായി ശ്വാസമൊക്കെ എടുത്ത് പാടാൻ പറ്റൂ. നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ റൈക്ക ബേബി. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പാടുന്നുണ്ട്. പഴയ പോലെയല്ലേ, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദം അത്രയും ഭംഗിയിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് നമുക്കിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ മേളിലോട്ട് പോകണം. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. எப்பவுமே நாம் பார்க்கும்போது റൈക്കക്കുട്ടിയുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ പോസ്ചർ ആൻഡ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഇന്ന് മാറി. അവള് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാ കേൾക്കാനായിട്ട്. മൈക്ക് இந்த மாதிரி கிராப் பண்ணு. எனக்கு இந்த கை வேகம் வலிக்கும், அதனால இந்த ஒரு அப்படியா? டாக்டர் சேஸ் திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் போஸ்ചർ, എസ്പെഷ്യലി മൊബൈൽ ഫോൺ பார்க்கும்போது ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അല്ല മറ്റുമല്ല, എന്താ പോസ്ചർ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യൂലേ ഇങ്ങനെ താഴെ വെച്ചിട്ടാ കുനിഞ്ഞ് വെരി റോങ്. നമ്മുടെ വെയിറ്റ്, നമ്മുടെ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, ആ ഹെഡ് വെയിറ്റിന്റെ ഇൻടു 10-20 ടൈംസ് ആവും നമ്മളിങ്ങനെ. கொஞ்சம் பல்ஜ் ஆயிடும். பல்ஜ் ஸ்ட்ரெயின் அதெல்லாம் எனக்கு இருக்கு. எனக்கு இன்னொரு காரியம் சொல்றதுக்கு வந்து நான் சென்னையில இருந்தப்போ ஆல் தமிழ்நாடு கர்நாடிக் மியூசிக் காம்படிஷன் வச்சேன். அது வந்து தீம் பேஸ்டா இருந்தது. அந்த தீம் வந்து நேச்சர். ஸோ நான் என்ன பாட்டுன்னு எனக்கு தெரியல. கீர்த்தனங்கள் நேச்சர்ல அப்படி நிறைய இல்லை. அப்ப நான் சேச்சிட்ட போய் கேட்டேன், என்ன சேச்சி அது சொல்லணும். வினி சேச்சிட்ட போய் கேட்டேன், இப்படி என்ன பண்றது ചേച്ചി അല്ലേട്ട് കേട്ടേൻ. അപ്പൊ ചേച്ചി എനിക്കൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ കീർത്തനം ചൊല്ലി തന്ന ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പറ്റി. அதுல சிட்டஸ்வரமும் போட்டு தந்தா. மார்க் வேண்டாமா? இன்னைக்கு வந்து நம்மளோட ரைக்கு குட்டிக்கு 97 100. ரைக்கு குட்டா, all the best. Thank you. Okay, bye bye. Bye. Bye bye. Bye.